Good afternoon, all. So, coming to today's agenda, today we'll be talking about what is exactly cloud. Okay, what is cloud computing? Before talking about the cloud computing, right? So, first you should understand actually what is a data center. Then we'll talk about what is on premises data center. Then we'll talk about cloud computing. అంటే క్లౌడ్ రాకముందు యాక్చువల్గా ఎలా ఉండేది అని తెలుసుకుంటే క్లౌడ్ వచ్చాక ఏంటి అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది, రైట్? సో we'll talk about what is a data center, then we'll talk about what is on premises data center, then we'll talk about what is cloud computing. So I was talking about what is a data center. First let us try to discuss about what is exactly a data center. సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మేబీ ఎనీ అప్లికేషన్, అది ఐసిఐసి అవ్వచ్చు, గూగుల్ అవ్వచ్చు, ఎస్డిఎఫ్సి అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇలా ఒక అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నామంటే అర్థం ఏంటి? బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ మై ఫిజికల్ సర్వర్. సో దిస్ ఇస్ మై ఫిజికల్ సర్వర్, అండ్ this physical server brand may be anything. This physical server brand may be Dell or HP అవ్వచ్చు, and this server వచ్చేసరికి I bought it with 512 GB RAM, 512 GB RAM with 4 TB hard disk and CPU Xeon processor తోని ఈ physical server purchase చేశాను, right? Same like your laptop is a physical box, right? Same way here as well. So generally on the top of the laptop, what do you install it? Operating Oh, system. yes. Oh, Yes, we install operating system. So on the top of your box, we install operating system. That operating system may be Windows or Linux. Then here application. ఇలా ఒక అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవుతుందంటే అర్థం ఏంటి? బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ అప్లికేషన్ ఇస్ డిప్లాయిడ్ ఆన్ యువర్ ఫిజికల్ సర్వర్ పైన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసేసుకొని దానికి కావాల్సిన నెట్వర్కింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ అవన్నీ చేసుకుంటే అప్పుడు మీ అప్లికేషన్ ఇలా యాక్సెస్ అవుతుంది. Now, in case if you need multiple operating systems, then definitely I'll be purchasing multiple physical servers. Like ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ ఉంది, ల్యాప్టాప్ లో విండోస్ 11 రన్ అవుతుంది, నాకు ఇంకో విండోస్ 11 కావాలంటే డెఫినెట్లీ విల్ బి పర్చేసింగ్ వన్ మోర్ ల్యాప్టాప్. If I need one more, I'll be purchasing one more. If I need 100, I'll be purchasing 100 physical servers. So real time లో ఇలాంటి physical servers cost may be huge. Maybe ఒక్కొక్క physical server may be costing around 10 to 15 lakhs ఈజీగా ఉండొచ్చు. ఇలా నాకు ఇప్పుడు 100 physical servers కావాలంటే 100 into 10 lakhs. If I need 200 into 10 lakhs. This will be going to cost you very, very huge cost అయిపోతుంది, right? Do we have any option to install multiple operating systems on the single hardware? Do we have any option? Can we install multiple operating systems on the single hardware? అంటే మీ ల్యాప్టాప్ లోనే ఒక విండోస్ 11 ఆర్ లైనెక్స్ ఒకటి ఇలా మల్టిపుల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకునే కేపబిలిటీ ఆప్షన్ ఉంటుందా ఉండదా? VMware యూజ్ చేస్తే ఉంటుంది. Yes, VMware యూజ్ చేస్తాం. Yes. So these kind of infrastructure we call as static infra. So we call as a static infra. సో ఇదంతా ఏంటి? ఒకప్పుడు ఒక 15 years బ్యాక్ ఇలా ఉండేది. We call as a static infrastructure. So later on we got a virtualization concept. So virtualization వచ్చాక ఏమైపోయిందంటే, yes, so ఇక్కడ on the top of the physical server, instead of installing operating system, we install virtualization. So instead of physical server పైన operating system కాకుండా here we are installing virtualization. The famous virtualization వచ్చేసరికి VMware ESXi, Hyper-V, Red Hat KVM, Zen servers ఇలా చాలా ఉన్నాయి. But in my case, I say this is VMware ESXi. So once you install VMware, right, you can install multiple operating systems on the single hardware. ఒకటే ల్యాప్టాప్ లో మీరు మల్టిపుల్ మిషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. అలానే రియల్ టైంలో ఇలా ఫిజికల్ సర్వర్స్, ఆ ఫిజికల్ సర్వర్ పైన వర్చువలైజేషన్ పైన ఇలా మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మే బి విండోస్, దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మే బి లైనక్స్, దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మే బి విండోస్,
ఇలా ప్రతి ఒక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మీరు అప్లికేషన్స్ ఇలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో బయట ఇలా ఒక అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నామంటే అర్థం ఏంటి? బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ అప్లికేషన్ ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ పైన వర్చువలైజేషన్ పైన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసి దానికి కావాల్సిన నెట్వర్కింగ్ ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే అప్పుడు మీ ఈ అప్లికేషన్ బయట యాక్సెస్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇలా బ్యాక్ ఎండ్ లో జరుగుతుంది, రైట్? నవడేస్ అప్లికేషన్స్ అన్ని గ్లోబల్ అయిపోయాయి, అంటే అక్రాస్ ద వరల్డ్ లో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ యూజింగ్, మనమే కాదు, అక్రాస్ ద వరల్డ్ లో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ యూజింగ్. కాబట్టి ఇలాంటి హార్డ్వేర్స్ మన లోకల్ సర్వర్ రూమ్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి. సో ఇంతకుముందు మేము ఇలాంటి మిషన్స్ ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే మా ఆఫీస్ లోనే ఒక సర్వర్ రూమ్ లో డిప్లాయ్ చేసుకునే వాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడు వీ నీడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సర్వర్స్, ఒక థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ కావాలి. అలాంటి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ ని మనం ఆఫీస్ లో లోకల్ గా సర్వర్ రూమ్ లో డిప్లాయ్ చేయలేం. కాబట్టి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ డెడికేటెడ్ గా బిల్డింగ్ కావాలి. ఆ బిల్డింగ్ ని మనం ఏమంటామంటే డేటా సెంటర్ అంటాం. దట్ బిల్డింగ్ వీ కాల్ యాజ్ ఎ డేటా సెంటర్. సో డేటా సెంటర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ హ్యూజ్ బిల్డింగ్ విత్ డెడికేటెడ్ గా పవర్ ఉంటుంది, డెడికేటెడ్ గా ఇంటర్నెట్, డెడికేటెడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్. ఇన్సైడ్ డేటా సెంటర్ యూ విల్ హావ్ ఆల్ దీస్ సర్వర్స్. సో నౌ లెట్ మీ షో యూ. యూ కెన్ సే దిస్ అ హ్యూజ్ బిల్డింగ్. ఒక ఏరియాలో దిస్ అ హ్యూజ్ బిల్డింగ్, దిస్ అ డేటా సెంటర్. ఒక రీజియన్ లో ఒకటే డేటా సెంటర్ ఉండొచ్చు. అలానే ఈ రీజియన్ లో చూసుకుంటే ఒకటే ప్లేస్ లో యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్. అండ్ అగైన్ ఈచ్ డేటా సెంటర్ యూ కెన్ సే దేర్ ఇస్ అ డెడికేటెడ్ గా పవర్ సప్లై అవుతుంది. డెడికేటెడ్ గా పవర్ ఇస్ గెటింగ్ సప్లైడ్. వై? బికాస్ ఈ డేటా సెంటర్ లో దర్ లాట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఆర్ రన్నింగ్. ఆ సర్వర్స్ కి కంటిన్యూస్ గా పవర్ సప్లై చేస్తూ ఉండాలి, అదర్వైజ్ సర్వర్స్ మొత్తం డౌన్ అయిపోతాయి, రైట్? సో ఇలా డేటా సెంటర్ ఎక్స్టీరియర్ లుక్ ఇలా ఉంటుంది. అండ్ ఇంటీరియర్ చూసుకుంటే ఇంటర్నల్లీ డేటా సెంటర్స్ యూ విల్ హావ్ ర్యాక్స్. ఇలా అల్మారాస్ లాగా ర్యాక్స్ ఉంటే ర్యాక్స్ లో మనం ఇవన్నీ సర్వర్స్ డిప్లాయ్ చేసుకుంటాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ర్యాక్స్. అండ్ ర్యాక్స్ లో ఇక్కడ చూసుకుంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ సర్వర్సే కాదు, నెట్వర్క్ స్టోరేజెస్ డివైజెస్ మొత్తం ఈ డేటా సెంటర్ బిల్డింగ్ లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు ఇంకో ఇమేజ్ చూస్తున్నారు అనుకోండి. సో ఇమేజ్ లో డేటా సెంటర్ లో ఇలా యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ర్యాక్స్ లో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ అండ్ నెట్వర్క్ స్విచెస్ తో పాటు స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఇవన్నీ డేటా సెంటర్ లో ఉంటాయి. ఒక అప్లికేషన్ కి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం ఆ డేటా సెంటర్స్ లో ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు బ్యాక్ ఎండ్ లో సర్వర్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక కేబుల్ will connect to the network switch, one cable will be connecting to the storage devices. So this is your network switch and this is your SAN storage and external storage device ఉంటుంది ఇలా, right? So one cable will be connecting from this server to one cable will be connecting to the network switch, one cable will be connecting to storage device. So why networking is important? ఒక డివైస్ ఇంకో డివైస్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే నెట్వర్కింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. లైక్ నా ల్యాప్టాప్ ఇంటర్నెట్ వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది? మన వైర్లెస్ రూటర్ కి కనెక్ట్ అయ్యాం కాబట్టి ఇంటర్నెట్ వస్తుంది, రైట్? రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇలానే ఈ సర్వర్స్ అన్ని కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే నెట్వర్కింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మోరోవర్ ఆల్ ద డేటా, సో ఈ వర్చువల్ మిషన్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? ఇలా ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ డివైస్ లో స్టోర్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఒకటే హార్డ్ డిస్క్ కాదు, మల్టిపుల్ హార్డ్ డ్రైవ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఒక హార్డ్ డ్రైవ్ ఫెయిల్ అయిపోయినా సరే మీ డేటా లాస్ అవ్వకుండా ఉండాలనుకుంటే మల్టిపుల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ సింక్ అవుతా ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ఒక డేటా సెంటర్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద డేటా సెంటర్? ఇన్ మై కేస్ ఐ సే డేటా సెంటర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ బిల్డింగ్ with dedicated గా పవర్, డెడికేటెడ్ గా ఇంటర్నెట్, డెడికేటెడ్ గా కూలింగ్ సిస్టమ్. ఇన్సైడ్ డేటా సెంటర్ యూ హ్యావ్ ర్యాక్స్ లో సర్వర్స్ తో పాటు నెట్వర్క్ స్విచెస్, స్టోరేజ్ డివైసెస్. ఇలా ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం ఆ డేటా సెంటర్ బిల్డింగ్స్ లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి. That we call as a data center. A data center is a physical building that houses groups of network computers, servers and storage devices. అంటే ఒక బిల్డింగ్ లో లాట్ ఆఫ్ సర్వర్స్, స్టోరేజ్ డివైసెస్, నెట్వర్క్ కంప్యూటర్స్ ఇవన్నీ ఒక బిల్డింగ్ లో ఒక అప్లికేషన్ కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం ఆ బిల్డింగ్ లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి. వీటిని మనం ఏమంటామంటే డేటా సెంటర్స్ అంటాం. సో ఇంకా క్లారిటీగా కావాలి అంటే జస్ట్ ఐ షో యూ వన్ వీడియో. ఇలా ఒక డేటా సెంటర్ ఉంటుంది, హ్యూజ్ బిల్డింగ్, ఇలా హ్యూజ్ స్పేస్ మీరు చూసుకున్నారు కదా, హ్యూజ్ స్పేస్. దీస్ ఆర్ డేటా సెంటర్ బిల్డింగ్స్. దిస్ ఇస్ దేర్ ఆఫీస్. అండ్ ఇన్సైడ్ డేటా సెంటర్ లోపలికి వెళ్తే ఇలా అల్మారాస్ లాగా ర్యాక్స్ ఉన్నాయి మొత్తం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ర్యాక్స్. ఓకే, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి. అండ్ ప్రతి ఒక్క ర్యాక్ లో ఇలా సర్వర్స్ ఉంటాయి మొత్తం. ఇది నెట్వర్క్ స్విచెస్, సర్వర్స్, స్టోరేజ్ డివైసెస్
ఇలా డేటా సెంటర్ లో ప్రతి ఒక్క ర్యాక్ లో ఇలా ఉంటాయి. అండ్ ఈ డేటా సెంటర్ లో పవర్ సప్లై, ఇంటర్నెట్ సప్లై, కూలింగ్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ చూడండి, ఇవన్నీ సర్వర్స్, పవర్ ఇవన్నీ రన్ అవుతా ఉన్నాయి. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ లో నెట్వర్కింగ్ అవ్వచ్చు, పవర్ వచ్చేది అంతా పవర్ సప్లై ఇవన్నీ. సో ఇలా డేటా సెంటర్ బిల్డింగ్ రన్ అవుతా ఉంటుంది. దీన్ని మనం డేటా సెంటర్ అంటాం. డేటా సెంటర్స్ లో యూ హావ్ 2 types of data centers. One is on premises data center, another one is cloud data centers. So let's talk about what is exactly on-prem data center. Okay, let's take an example. నేను ఒక పెద్ద కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి, లైక్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఐసిఐసి బ్యాంక్ లాగా పెద్ద కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం కావాలి మనకి? యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ హ్యూజ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. మేబీ ఒక 100 crore ముందే కావాలి. సో బికాస్ ఇంతకుముందు చూపెట్టినప్పుడు పెద్ద బిల్డింగ్, పెద్ద స్పేస్, పెద్ద బిల్డింగ్, దాంట్లో ఒక డివైసెస్ అన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి కాబట్టి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో వన్స్ యూ సెటప్ యువర్ డేటా సెంటర్, మొత్తం డేటా సెంటర్ మొత్తం సెటప్ చేశాక మనకేం కావాలి? ఈ డేటా సెంటర్ లో ఉన్న ప్రతి ప్రోడక్ట్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి మీకు ఒక టీం కావాలి. దెన్ వాట్ యూ గోయింగ్ టు డూ? యూఆర్ గోయింగ్ టు హైర్ ఎ టీమ్. ఒక టీమ్ ని మీరు హైర్ చేసుకోవాలి. డేటా సెంటర్ అడ్మిన్స్ అవ్వచ్చు, నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్ అవ్వచ్చు, సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ అవ్వచ్చు, స్టోరేజ్ అడ్మిన్స్ అవ్వచ్చు, VMware అడ్మిన్స్ అవ్వచ్చు, విండోస్ అడ్మిన్స్ అవ్వచ్చు, లైనక్స్ అడ్మిన్స్ అవ్వచ్చు, DB అడ్మిన్స్ అవ్వచ్చు, or project manager అవ్వచ్చు. So we need to hire a team, and this team is responsibility to maintain this data center. ఆ డేటా సెంటర్ లో ఏ ఇష్యూ వచ్చినా సరే this team is responsible. In case నా నెట్వర్క్ స్విచ్ కరెక్ట్ గా వర్క్ అవ్వట్లేదు, నెట్వర్క్ అడ్మిన్ will connect over the internet and he will rectify the problem. And storage device కరెక్ట్ గా వర్క్ అవ్వట్లేదు, స్టోరేజ్ అడ్మిన్ will connect over the internet, he will rectify the problem. In case హార్డ్వేర్ మొత్తం డౌన్ అయిపోయింది, హార్డ్వేర్ అసలు అప్ కూడా అవ్వట్లేదు, system admin will contact Dell engineer or HP engineer. He'll ask him to come to the data center and get it repaired. So bottom line ఏంటి? On premises data center is our own data center. So our own IT team is ready to maintain the data center. ఇది మన కంపెనీ ప్రైవేట్ బిల్డింగ్ లో ఒక డేటా సెంటర్ డెవలప్ చేసుకుంటాం. ఆ డేటా సెంటర్ లో ఉన్న ప్రతి ప్రోడక్ట్ మన టీమే మేనేజ్ చేస్తుంది, మన టీమే కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. దట్ వీ కాల్ ఎస్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ డేటా సెంటర్. ఇన్ కేస్ ఏదైనా నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చి డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, మన కంపెనీ వాడే కొత్తది పర్చేస్ చేసుకొని ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలి, మన టీం దీన్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటారు. That we call as a on-premises data center. So on-premises data center is nothing but our own private data center. Our team is going to manage the data center. So we are responsible for that. A on-premises data center is a physical set of servers, data storage and networking hardware that company owns. గుర్తుందా? సర్వర్స్ అవ్వచ్చు, డేటా స్టోరేజ్ అవ్వచ్చు, నెట్వర్కింగ్ అవ్వచ్చు, ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? కంపెనీ వాడు మెయింటైన్ చేస్తారు. అది కంపెనీ ఓన్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, రన్స్ ఇన్సైడ్ ఇట్స్ ఓన్ బిల్డింగ్. వాళ్ళ బిల్డింగ్ లోనే ఈ డేటా సెంటర్స్ అన్ని రన్ అవుతా ఉంటాయి. సో వేరే వాళ్ళకి కాకుండా వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తారు, వాళ్ళే మేనేజ్ చేస్తారు, వాళ్ళే సెక్యూరిటీ మెయింటైన్, ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళ కంట్రోల్ లోనే ఉంటుంది. దట్ వీ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఆన్ ప్రెమిసెస్ డేటా సెంటర్. సో నౌ ఇప్పుడు మనం క్లౌడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. అగైన్ I'll start with the same example. సో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ఒక పెద్ద కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి. దిస్ టైమ్ I don't need to have a huge capital investment అక్కర్లేదు. Why? I'm not going to set up my data center now. So I'm not going to set up a data center. So we use cloud vendor data centers like AWS అవ్వచ్చు, Azure అవ్వచ్చు, GCP అవ్వచ్చు. వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్ యూస్ చేసుకుంటాం. వాళ్ళ డేటా సెంటర్ యూస్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన సర్వీసెస్ వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. క్రియేట్ చేసుకున్నందుకు రెంట్ పే చేస్తాం. ఇంకా మనం ఓన్ గా డేటా సెంటర్స్ మనం సెటప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే మన డేటా సెంటర్ సెటప్ చేయమో అప్పుడు మనకి ఇంత పెద్ద టీం అవసరమా? మనకి ఇంత పెద్ద టీం కూడా అవసరం లేదు. ఈ టీం ఎవరు కావాలి? డేటా సెంటర్ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళకి కావాలి, మనకు అక్కర్లేదు. మనకి డేటా సెంటర్ ఇలా ఉంటుంది, క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ ఇలా ఉంటుంది. మొత్తం డేటా సెంటర్ బిల్డింగ్ తో పాటు మొత్తం రెడీగా ఉంటాయి. సో మనకి ఇప్పుడు మనకు మిషన్స్ కావాలి. మనం ఏం చేస్తాం? మిషన్స్ మనం వాళ్ళ డేటా సెంటర్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటాం. క్రియేట్ చేసుకున్నందుకు ఈ మిషన్స్ కి రెంట్ పే చేస్తాం. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా సెంటర్ బిల్డింగ్ అవ్వచ్చు, నెట్వర్క్ స్విచెస్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ మన రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. మనం ఏం రెస్పాన్సిబుల్? మనం ఏదైతే సర్వీసెస్ వాళ్ళ డేటా సెంటర్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటామో ఆ డేటా సెంటర్ లో ఉన్న సర్వీసెస్ కి మాత్రమే మనం రెస్పాన్సిబుల్. సో ఇప్పుడు ఈ 3 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేశా, ఈ 3 సర్వర్స్ కు రెంట్ పే చేస్తా ఉంటా. ఇంకా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ డేటా సెంటర్ సంబంధం మనకు కాదు. ఇంకా
So that is how cloud computing works. So cloud data center is something like, so we don't own our data centers. We use cloud data centers and we create our own services. మనకు కావాల్సిన సర్వీసెస్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎప్పుడు అవసరం లేకపోతే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ హౌ ద క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ వర్క్స్. సో ఎప్పుడైతే మన సర్వీసెస్ ఈ డేటా సెంటర్ యూస్ చేసుకుంటామో మనకి ఇంత పెద్ద టీం అవసరం లేదు. సింపుల్ గా ఐ కెన్ సే ఐ నీడ్ ఎ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్. సో solution architect, cloud or DevOps or application team or project manager is enough to maintain my services on cloud data center. So next time networks issue వచ్చింది, so we are not responsible. Cloud vendor కి సంబంధించిన టీమ్ is responsible. స్టోరేజ్ ఇష్యూ వచ్చింది, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. సర్వీస్ ఇష్యూ వచ్చింది, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. సో ఇప్పుడు ఆ డేటా సెంటర్లో ఏది ఇష్యూ వచ్చినా సరే వీఆర్ లీస్ట్ బాదర్డ్. అసలు ఇష్యూ వచ్చిందని మీకు ఐడియా కూడా ఉండదు. మొత్తం వాళ్ళే కంట్రోల్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళే మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటాం. సో దిస్ వి కాల్ as a క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇస్ a on demand delivery of IT resources. Whatever you demand, they will deliver the IT resources over the internet over the internet. They will deliver it with pay as you go pricing. అంటే మినిట్ టు మినిట్ బిల్ పడుతుంది, ఎన్ని మినిట్స్ ఎన్ని అవర్స్ యూస్ చేసుకుంటారో అన్ని మినిట్స్ కి మీకు బిల్ పడుతుంది. ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఏంటి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్, owning and maintaining physical data centers. So you don't need to buy or you don't need to maintain any data centers. On premises వాళ్ళు బై చేసే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ఏంటి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్, ఓనింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ అండ్ సర్వర్స్, యూ కెన్ యాక్సెస్ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్. టెక్నాలజీ సర్వీస్ మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ కంప్యూటర్ అవ్వచ్చు, పవర్ అవ్వచ్చు, స్టోరేజ్ అవ్వచ్చు, డేటాబేసెస్ అవ్వచ్చు, యాజ్ ఆన్ నీడ్ బేసిస్. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. క్రియేట్ చేసుకున్నందుకు రెంట్ పే చేస్తుంటాం. సో ఎవరు, లైక్ AWS అవ్వచ్చు, అజూర్ అవ్వచ్చు, GCP అవ్వచ్చు. ఆ క్లౌడ్ వెండర్స్ లో మీకు కావాల్సిన సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. క్రియేట్ చేసుకున్నందుకు రెంట్ పే చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ as క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో జనరల్ గా క్లౌడ్ మార్కెట్ లో క్లౌడ్ వచ్చాక చాలా కంపెనీస్, ఐ కెన్ సే 98% or 99% ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ మూవ్ టు ద క్లౌడ్. సో క్లౌడ్ లో ఉన్న మన సర్వీసెస్ ని మనం మెయింటైన్ చేస్తాం, ఇంకా డేటా సెంటర్స్ ని మనం మెయింటైన్ చేయాల్సిన పని లేదు. దిస్ వీ కాల్ as క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టికల్ గా చూపెడతాను. ఇక్కడ ఇది అజూర్ వాడి కన్సోల్. ఇది అజూర్ వాడి కన్సోల్. సింపుల్ గా మీకు ఇక్కడ మీకు ఏది కావాలంటే అలా మిషన్ మీరు ఇలా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ సర్వీస్ కావాలంటే సర్వీస్, నాట్ ఓన్లీ మిషన్. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మిషన్, క్రియేట్ ఎ వర్చువల్ మిషన్. మీరు మిషన్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ అజూర్ వాడ్ డేటా సెంటర్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ లో ఇన్ని రీజన్స్ లో ఉన్నాయి. మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇన్ కొరియా, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో సెంట్రల్ ఇండియా, సౌత్ ఇండియా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఎక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ. లేదు ఇండియా కాదు, ఆఫ్రికా. సో ఇలా అక్రాస్ ద వరల్డ్ లో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు మిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మిషన్ క్రియేట్ చేసుకున్నందుకు ఇక్కడ రెంట్ ఎంత అయితే ఉంటుందో ఆ రెంట్ మనం పే చేసుకుంటూ ఉండాలి. లేదు మనకు అక్కర్లేదు అనుకుంటే ఇమ్మీడియట్ గా ఆ మిషన్ డిలీట్ చేసుకుంటే రెంట్ అక్కడికి ఆగిపోతుంది. సో నాట్ ఓన్లీ వర్చువల్ మిషన్స్, ఐ కెన్ సే లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, ఐ కెన్ సే నెట్వర్కింగ్, ఐ కెన్ సర్చ్ స్టోరేజ్. మీకు ఏ సర్వీస్ కావాలో సర్వీస్ యూస్ చేసుకుంటారు. యూస్ చేసుకున్నందుకు మీరు రెంట్ పే చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో దిస్ వీ కాల్ as క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. I'll give you one more example. లైక్ మనకు చాలా మంది క్లౌడ్ కిచెన్ ఐడియా ఉంటుంది. సో క్లౌడ్ కిచెన్ ఎలా పనిచేస్తుంది, సో కిచెన్ ఎక్కడ ఉందో ఎవరికి తెలియదు. బట్ ఆ దాంట్లో ఏదైనా ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలనుకోండి, సింపుల్ గా స్విగ్గీ ఆర్ జొమాటోలో ఆర్డర్ పెట్టుకుంటాం, ఆ సర్వీస్ మీకు ఇచ్చేస్తారు, వెళ్ళిపోతారు. బట్ కిచెన్ ఎక్కడ ఉందో అని మీకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, అది ఎక్కడైనా ఉండాలి. సేమ్ క్లౌడ్ కూడా అలానే పనిచేస్తుంది. మీకు ఏ సర్వీస్ కావాలో సర్వీస్ యాక్సెస్ చేసుకుంటాం, వర్చువల్ గా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం, రెంట్ పే చేసుకుంటాం. బట్ యాక్చువల్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా డేటా సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది, దాని అడ్రస్ ఏంటి మీకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. సో అలా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వర్క్ అవుతుంది. సో ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను క్లౌడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇలాంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి, నాకు 2 వేస్ ఉన్నాయి. ఒకటేంటి ఆన్ ప్రెమిసెస్. ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఏంటి, సింపుల్ గా ఒక ల్యాండ్ లీజ్ తీసేసుకుంటాను. ల్యాండ్ లీజ్ తీసేసుకొని ఆ బిల్డింగ్ నేనే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను. ఇలా ఒక ల్యాండ్ లీజ్ తీసేసుకొని బిల్డింగ్ నేనే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను. ఇలా మల్టిపుల్ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను. ఆ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి హ్యూజ్ అమౌంట్ ముందే అవుతుంది నాకు.
అమౌంట్ నేనే పెట్టుకుంటాను. ఇంటీరియర్ అవ్వచ్చు, అవన్నీ పవర్ అవ్వచ్చు, కూలింగ్ అవ్వచ్చు, ఏసీ అవ్వచ్చు, బోరింగ్ అవ్వచ్చు, బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ నా రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎందుకంటే ఇది నా బిల్డింగ్ కాబట్టి నేనే మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. అసలు నా కంపెనీ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే ఐ నీడ్ హ్యూజ్ అమౌంట్. సో ఇంకో పద్ధతి ఏంటి, సింపుల్ గా ఇలా ఎవరో బిల్డింగ్ లో రెంట్ గా ఫ్లాట్ తీసేసుకుంటాను, నా ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాను. నడవకపోతే జస్ట్ ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతాను. సో ఇది ఈజీగా ఉంటుంది, రైట్? సో క్లౌడ్ కూడా అలానే మన ఓన్ డేటా సెంటర్ మనం సెటప్ చేసి అప్లికేషన్స్ రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరో డేటా సెంటర్ లో మనకు కావాల్సిన మిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం అండ్ రెంట్ పే చేసుకుంటాం అంతే. అక్కర్లేదా ఆ మిషన్స్ డిలీట్ చేసుకుంటాం, రెంట్ అక్కడికి ఆగిపోతుంది. దట్ ఈస్ హౌ ద క్లౌడ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో క్లౌడ్ వచ్చాక యూ కెన్ సే చాలా స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటాం, గల్లీకి ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అయిపోయింది. ఒక సింపుల్ గా మీకు క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే చాలు మీ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసేయచ్చు, అంత ఈజీగా అయిపోయింది క్లౌడ్ వచ్చాక. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ as a cloud computing. Now let's try to understand difference between on premises and cloud. సో ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఇంతకుముందు చెప్పాక డేటా సెంటర్ నాదే ఓన్ గా ఉండాలని. ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్ లో కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. నేనేం చేస్తాను, హైదరాబాద్ లోనే ఒక డేటా సెంటర్ మొత్తం సెటప్ చేసుకుంటాను, నా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. బిజినెస్ పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతా ఉంటుంది. ఐ వాంట్ ఎక్స్పాండ్ మై బిజినెస్. ఆఫ్రికాలో బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ నేనేం చేయాలి, నా టీమ్ ని హైర్ చేసుకోవాలి. మల్టిపుల్ టీమ్ ని హైర్ చేసుకొని ఆఫ్రికాలో టీమ్ ని హైర్ చేసి వీళ్ళకి ఏం చెప్తాను, ల్యాండ్ లీజ్ చేసుకొని డేటా సెంటర్ సెటప్ చేయండి. ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకొని డేటా సెంటర్ మొత్తం సెటప్ చేశాక మాకు చెప్పమని చెప్తాను. సో ఆ డేటా సెంటర్ సెటప్ చేయడానికి మినిమం 1 to 2 years ఈజీగా అవుతుంది. బట్ ఇప్పుడు అట్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ లో సింపుల్ గా విత్ ఇన్ ఎ మినిట్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ మిషన్స్. జస్ట్ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీకు కావాల్సిన సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడ ఈ క్లౌడ్ వెంటర్ డేటా సెంటర్స్ ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నాయి. మీరు మళ్ళీ ఓన్ గా డేటా సెంటర్స్ మీరు ఓన్ గా సెటప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఇయర్. అక్రాస్ ద వరల్డ్ లో వీళ్ళ డేటా సెంటర్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ లో ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్ లో మనకు కావాల్సిన సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఏదైతే సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటామో రెంటల్ బేసిస్ గా మనం యూస్ చేసుకుంటాం. అక్కర్లేదా మిషన్స్ డిలీట్ చేసుకుంటాం, సరిపోతుంది. ఇక మీరు ఓన్ గా డేటా సెంటర్స్ అవన్నీ సెటప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. సో మల్టిపుల్ ప్లేస్ అంటే స్కేలబిలిటీ ఉంటుంది, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. మీరు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని మిషన్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ లిమిట్లెస్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లిమిట్లెస్ స్టోరేజ్ మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అంత హ్యూజ్ కెపాసిటీ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇస్తాం. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ హియర్. దట్ వీ కాల్ ఎస్ ఎ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఒక రోడ్ మ్యాప్ గురించి మాట్లాడతాను. సో యాక్చువల్గా మనం ఏమేమి నేర్చుకుంటాం ఏంటి అనేది. విల్ బి లర్నింగ్ 2 clouds విత్ 3 CI/CD pipelines. ఏం నేర్చుకుంటాం, దీని ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఫస్ట్ క్లౌడ్, దెన్ స్క్రిప్టింగ్, then CI/CD, again cloud, CI/CD. So first cloud can be anything. So I'll say AWS. Then scripting law will be talking about Terraform. So Terraform is Aya code. I can say 95% of the companies are using Terraform to automate their infrastructure. Chala huge popular tool and maximum 8 to 10 classes ఉంటాయి. So chala easy tool and popular tool. Coming to CI/CD, we'll be learning Jenkins here. Jenkins నేర్చుకుంటాం. Again, cloud లో Azure, scripting లో Terraform, again CI/CD pipelines లో we'll be learning Azure DevOps. Azure DevOps నేర్చుకుంటాం. Right. Again, third CI/CD pipeline లో we'll be learning GitHub Actions. ఇలా 2 clouds with 3 CI/CD pipeline నేర్చుకుంటాం. 2 clouds అంటే Azure AWS and CI/CD pipelines లో Jenkins, Azure DevOps and GitHub Actions. Azure and Azure DevOps are 2 different products. Azure and Cloud, Azure DevOps and CI/CD pipelines. ఇలా 2 clouds with 3 CI/CD pipelines నేర్చుకుంటాం. Along with this, we'll be learning Linux basics classes నేర్చుకుంటాం. సో ఎందుకంటే మాక్సిమం ఇప్పుడు ప్రతి కంపెనీ వాళ్ళ సర్వర్స్ అన్ని లైనక్స్ లోనే డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి లైనక్స్ బేసిక్స్ అయితే వచ్చి ఉండాలి. సో వీ డోంట్ నీడ్ టు లెర్న్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మనం క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్, నాట్ ఏ లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కాదు. క్లౌడ్ లో మేనేజ్ చేసుకునేంత వరకు లైనక్స్ నేర్చుకుంటే చాలు. దీంతో పాటు I'll be talking about కొన్ని ఫ్రీ టూల్స్ మాట్లాడతాను ఫ్రీగా. I'll be talking about పవర్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ గురించి చెప్తాము, అలానే బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్,
అలానే పైథాన్ ఫర్ డెవాప్స్. సో ఇది కూడా స్క్రిప్టింగ్ సైడ్, నాట్ ప్రోగ్రామింగ్ సైడ్. క్లౌడ్ లో ఎలా ఆటోమేట్ చేయాలనేది వరకు మాత్రమే నేర్చుకుంటాం. అగైన్ ఫ్రీలో ఒక క్లౌడ్ చెప్తాను, దట్ ఈస్ జీసీపీ. బట్ ఓన్లీ మేజర్ సర్వీసెస్ మాత్రమే నేర్చుకుంటాం. సో ఇలా ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్ ఎంత డీప్ గా నేర్చుకుంటామో అంత డీప్ గా ఇవి నేర్చుకోము, అంటే ఇవి. సో ఓన్లీ క్లౌడ్ రిలేటెడ్ మాత్రమే నేర్చుకుంటాం. దెన్ సో డెవాప్స్ టూల్స్ లో వచ్చేసరికి సో ఇప్పుడు ఏదైతే టూల్స్ చెప్తున్నానో మాక్సిమం 2 or 3 days టాపిక్స్ ఉంటాయి. అంటే వీక్స్ టుగెదర్ ఉండవు, 2 or 3 days. బట్ డాకర్ క్యూబర్నెటిస్ కొంచెం బిగ్గర్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి అది ఎక్కువ డేస్ ఉంటాయి. గిటప్, సో ప్రొమీథియస్, గ్రాఫానా, ELK మానిటరింగ్ టూల్, మావా. దీస్ ఆర్ ఆల్ డెవాప్స్ టూల్స్. ఈ డెవాప్స్ లో ఎప్పుడైతే నేను సెక్యూరిటీ యాడ్ చేస్తానో అప్పుడు డెవ్సెకాప్స్ అయిపోతుంది. నా సెక్యూరిటీలో విల్ బి లర్నింగ్ సోనార్ క్యూబ్, సో డెవాప్స్ లో సెక్యూరిటీ యాడ్ చేస్తాను, ఇట్ విల్ బికమ్ డెవ్సెకాప్స్. నౌ along with this we'll be learning AI tools. So AI will be learning prompt engineering, the basics of prompt engineering and overview of generative AI, and as a GitHub Copilot తో పాటు kubectl, AI, K8s, GPT. దీంతో పాటు yes, we'll be learning AI agents. So we are going to build AI agents and we are going to integrate into DevOps. So ఇలా మనం AI కూడా నేర్చుకుంటాం. అండ్ టోటల్ గా కోర్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 4 to 4.5 months, నియర్ అబౌట్ 5 months దగ్గరలో ఉంటుంది, Monday to Friday. Once the class is done, we'll be sharing you recording session and PDF notes ఇస్తాం. ఆ రికార్డింగ్ సెషన్ యూస్ చేసుకొని PDF notes యూస్ చేసుకొని you're going to do at least 2 hours minimum. Lab practice is very mandatory. So without doing lab, you cannot get anything. So practice is very mandatory. Every Saturday, we'll be conducting exams, and every 15 days ki we'll be conducting mock interviews. Mock interviews very important. So ఇప్పుడున్న పొజిషన్ లో ప్రతి చోట మనం మాక్ ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి మాక్ ఇంటర్వ్యూ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మీరు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడానికి. అండ్ మోర్ ఎవర్ మేము రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద మీరు వర్క్ చేపిస్తాం, లైక్ 20+ ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ యూ అండ్ యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఎప్పుడైతే మనం ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తామో మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది, ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి, ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వస్తాయి, ఒక టీంలో ఎంతమంది ఉంటారు, ఎలా వర్క్ చేస్తాం అన్న క్లారిటీ వస్తుంది. కాబట్టి మీరు రియల్ టైంలో వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి వేలో మీ రెజ్యూమ్ లో మీ ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకుని వెళ్ళాలి. అలాంటప్పుడు మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజీగా చేయొచ్చు. సో అందుకే ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ఎస్, ఫ్రెషర్స్ విల్ బి గివింగ్ యూ ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తాం. అలానే ఫ్రెషర్స్ కి సాఫ్ట్ స్కిల్స్, యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి, అవి రెగ్యులర్ గా ఉంటాయి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ప్లేస్మెంట్. ఓకే, we have a dedicated HR team ఉంది. Their main goal is to get your jobs and get it placed you guys. సో ఎక్కడ బ్యాక్ డోర్ ఎంట్రీస్ ఏమి ఉండవు. సో మేము రిక్వైర్మెంట్ తెస్తాము, మీరు ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకొని ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యి క్రాక్ చేసుకోవాలి. సో ఫైన్ గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యూర్ టైం. సో లెట్స్ కనెక్ట్ టుమారో విత్ నెట్వర్కింగ్ ఫండమెంటల్స్ గురించి మాట్లాడుతాను. అలానే క్లౌడ్ లో కూడా సర్వీస్ మోడల్స్ చాలా ఉన్నాయి, సర్వీస్ మోడల్స్ ఏంటి అనేది విల్ డిస్కస్ టుమారో.